कोई बंदा सी पिंड दा चौधरी ते है सी बड़ा नां थे आला ते ओदी ना तबीयत खराब होने लग पई ते उन्हें एक दिन सलाह कीती कि मैं चतरा दी पग अपने पुत्तर दे सिर ते रख दियां। खैर पंचायत कट्ठी कीती, इकट्ठ होया ते सलाह नाल ना उन्हें पग पुत्तर दे सिर ते रख दित्ती। ते कुछ दिहाड़े गुजरे ना ते चौधरी आखन लगा अपने पुत्तर नूं कि पुत्तर तू नवां नवां चौधरी बनिया है ते इलाके दी खैर खबर लिया कर, लोकां दी कैट रखिया कर कि लोग किहड़े हाल च वसदे ने पे। अल्लाह सोहणे ने साडे सिर ते चतरा दी पग रखी ते साडा भी हक बनदा है कि असी लोकां दी खैर खबर रखिए कि कोई तकलीफ दे विच ते नहीं, कोई परेशानी च ते नहीं। खैर उन्हें अब्बे दी गल सुनी ते रात नूं निकल गया कैड़ लैन, अवाम दी खैर खबर लैन कि अवाम किहड़े हाल च बसदी है पे। चला गया जनाब ते एक दरवाजे नाल कन्न ला के सुनदा है। की सुनदा है कि चार बीबियां बैठियां ने ते आपस च गल्लां बातां पियां करदियां ने। एक बीबी आंदी है भैणा मेरा ते भैड़ा हाल है, की हाल दसां तुहानूं कि मेरा ते घर वाला जेड़ा ना खामद मैनू बड़ा मारदा कुटदा है ते मेरे नाल बड़ा बुरा सलूक करदा है, मैं ते बड़ी तंग हाँ। खैर दूसरी बोली वो आंदी है तू लब्बर होनी है, मैं बोगर होनी है, मेरा भी तेरे वाले हाल है, मेरा बंदा भी बड़ा मारदा कुटदा है। तीसरी बोली उन्हें आख्या मेरा भी तुहाडे वाले ही हाल है, मैं भी बहुत परेशान हाँ, मेरे ते बड़े जुल्म सितम होंदे ने। ते एक चौथी बोली विचों ते आखन लगी कमलियो कि बंदे तुहानू क्यों मारते ने, जिहड़ियां नस्ली हुंदियां ने, खानदानी हुंदियां ने, ओह मार नहीं खांदियां ते तुहाडे च भी तो कोई ऐब वैल होएगा, कोई वजह होएगी ते ओह मारते ने ना, इस तरह तो नहीं मारते, कोई वजह होएगी ते जिहड़ियां खानदानी हुंदियां ने, जिहड़ियां किसी अच्छे माँ प्यो दियां हुंदियां ने, किसी नस्ली हुंदियां ने ते ओह मार नहीं खांदियां। खैर जदों नवां चौधरी जिहड़ा बनिया सी उन्हें गल सुनी ना कि कुड़ी दी कि जिहड़ियां नस्ली हुंदियां ने, खानदानी हुंदियां ने, मार नहीं खांदियां ते ओहदे ना एह गल दिल नूं लग गई, दिल च बह गई ते उन्हें अगां बाकी भी पिंड दा हाल वाल लिया, खैर खबर लई, कैड़ लई ते वापस आ गया। वापस आके राती सुता ते सुबह उन्हें अब्बे नाल गल कीती ते अब्बे नूं आखन लगा कि जे अब्बा जी तुसां मेरा ब्याह करना है ना ते आ फलाने घर चों रिश्ते दा पता करो, मेरे लिए साक दा पता करो ते पता करो जे किते साक लभ जाए, गल बन जाए। ते प्यो ने आख्या की गल पुत्तर इहदे च की राज है कि उसे घर चों ही साक दा पता करां। खैर उन्हें सारी गल अब्बे नूं दसी ते चौधरी ने रब दी करनी गया, पता कीता साक दा, साक लभ गया। ਵਿਆਹ हो गया ते ਵਿਆਹ ਤੋਂ ना कुछ दिहाड़े बाद, कुछ दिहाड़े गुजरे ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਮੱਛੀ ਘਰ, ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਪਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ
ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਪਕਾਇਆ ਛੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪਕਾ ਲਿਆ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਤਲ ਲਿਆ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬਾਬ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸੀਖਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਸਿੱਜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੱਛੀ ਨੂੰ। 3 ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਖੈਰ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਆਏਗੀ ਉਹ ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਿਆ ਪਕਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਲਿਆ ਪਕਾਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਸ਼ੱਥ ਧੋਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਲਣ ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਨਾ ਕਚੱਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਣ ਪਕਾਈਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤਲ ਕੇ ਪਕਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲਣ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਤਲਿਆ ਸਾਲਣ ਲੈ ਆਈ, ਤਲੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਧੀ ਉਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਸੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਭੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਭੁੰਨੀ ਖਾਧੀ ਉਸ। ਖੈਰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੀ ਪੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਬਦਤਰੀਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਬ ਵੈਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਸਲੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਫ ਚੀਮਾ।
ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ